छत्तीसगढ़ तो बाद हुण मध्य प्रदेश के लोगों भी केजरीवाल की गारंटी कि सिर कटवा लवांगे पर हर गारंटी करांगे पूरी। तो मुख्यमंत्री मान ने भी गिणवाइयां पंजाब आप दीआं उपलब्धियां। संत लोंगोवाल की बरसी से छिड़ी मैडिकल कॉलेज की सियासत। सुखबीर बादल बोले सरकार चाहे तो मिनटां दे विच हो सकती है जमीन एक्वायर, पर इन्हां दा मुद्दा कुछ होर। कांग्रेस की नवीं वर्किंग कमेटी का गठन। पंजाब तो साबका सीएम चन्नी का नाम शामिल। सुखजिंदर रंधावा, अंबिका सोनी तो मनीष तिवाड़ी भी मिली था। चंद्रमा तो महज कुछ ही दूरी ते लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 से करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन तो बाद चंद्रयान की घट की गई स्पीड। मुंबई के सनी देओल का बंगला होगा नीलाम। 55 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाने ते बैंक ने कढ़िया इश्तिहार। 25 सितंबर होगी सनी विला की नीलामी। पंजाब के सरहदी जिलों के पानी की मार जारी। फिरोजपुर के हाले भी हड़ के नाल हालात खराब। दर्जना पिंडां नूं कराया गया खाली। एनडीआरएफ के बीएसएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पौंग डैम तो छड़े पानी ने तरनतारन के कई पिंड डोबे। घड़ुम के नेड़े तुसी बंध के पई पहाड़ के नाल बिगड़े हालात। करीब 40 पिंड प्रभावित। शहर के नाल टुटिया संपर्क। फाजिलका दे विच सतलुज ने मुड़ मचाई तबाही। कई थाई पुल के उपरों लंघ रहा है पानी। दर्जना पिंडां दा शहर के नाल टुटिया संपर्क। हिमाचल पहुंचे बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा ने हड़ प्रभावित इलाका का किया दौरा। शिमला दे विच शिव बावड़ी मंदिर का लिया जायजा। बारिश के लैंडस्लाइड कारण सूबे दे विच होया भारी नुकसान। अमृतसर में 62 लाख रुपए की लुट निकली। झूठी प्यो पुत ने मिलकर रची सी लुट की झूठी साजिश। पुलिस ने दोहां नूं कीता काबू। जीजे नूं मिले प्लॉट ते पैसे हड़पण लई बनाया सी प्लान। लद्दाख के विच कल हुए हादसे च पंजाब के 2 जवान ते हरियाणा के 4 जवान शहीद। फरीदकोट ते फतेहगढ़ साहिब के जवानों की गई जान। फौज की गड्डी डूंगी खड़ च डिगण दे नाल वापरिया हादसा। संगरूर च संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी के मौके समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी होए शामिल। अकाली दल की लीडरशिप भी रही मौजूद। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी श्रद्धा के फुल किए भेंट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सब तो पहला वड्डी खबर तो मस्तुआना साहिब मैडिकल कॉलेज के मुद्दे ते सियासत पखी है। सुखबीर बादल ने सरकार नूं निशाने ते लिया है। सरकार नूं किसी तो जमीन मंगण की जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल ने कहा है कि मिनटां दे विच जमीन एक्वायर हो सकती है, एक्वायर की जा सकती है सरकार दे वल्लों। तो सरकार का निशाना सिर्फ अकाली दल है। सुखबीर बादल का यह कहना है। तो दस दिए कि निशाने साधे ने, जुबानी हमले किए ने सुखबीर बादल ने। और मस्तुआना साहिब की जमीन का मामला है, मैडिकल कॉलेज की जमीन का मामला, उसनूं लैके सियासत भगदी जा रही है। क्योंकि स्टेज से संबोधन दौरान सुखबीर बादल के वल्लों बयान दिता गया। पर झंडा चक्या अकाली दल के खिलाफ। सड़कों से फोटो लाइया मेरिया। कोई मेरी जायदाद है, कौम की जायदाद है। मैं कहना 100 हस्पताल बनने चाहिए। एक होर गल दसा, सरकार नूं किसी तो जमीन मंगण की लोड़ नहीं। सरकार 1 मिनट एक्वायर कर सकती है। 2 महीने की गल है, सड़क नहीं बनी जाती। जे कोई भी ना करता मिनट एक्वायर कर सकती है। 1.5 साल हो गया कितने कोशिश की इन्होंने नहीं। निशाना आया ही है। उन्होंने जो बैठे ना निशाना बनाना नहीं। निशाना तुसी हो अकाली दल, थोड़ी मां पार्टी। पर झंडा चक्या अकाली दल के खिलाफ। ये बयान दिता है सुखबीर बादल ने। संबोधन कर रहे सन उस दौरान उन्होंने कहा है कि सिर्फ ते सिर्फ अकाली दल नूं निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मुद्दा जमीन का है और जमीन कौम की है। जमीन अकाली दल की नहीं है, वो जमीन साडी नहीं है, बल्कि ये मुद्दा हल करना ही नहीं चाहते। सरकार नूं निशाने ते लिया है सुखबीर बादल ने। और उस तों लैके उन्होंने कहा है कि सिर्फ ते सिर्फ श्रोमणी अकाली दल नूं निशाने ते रखा है सरकार ने। और उन्हां दे लई बयानबाजी की जाती, जबकि मुद्दा मसला जिहड़ा है वो जमीन एक्वायर का है। और मिनटां दे विच सरकार चाहे तो जमीन एक्वायर की जा सकती है, पर लंबा समा हो चुका है।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਪਰ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਿੰਟ ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵੀ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ 4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ। ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ। ਇਹ 5 ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ। 3 ਚਿਹਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਿਸਟ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ। 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। NDRF ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਘੜੋਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭਿੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ 33,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਬੋਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ, ਪਹਿਲਾਂ 33,000 ਏਕੜ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਸਦਾ ਘਰ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NDRF ਦੀ ਕਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪੂਰੋ ਬਾਈ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਮਾ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਮਮਦੋਟ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਏ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ? 8 ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।